कि जे बीबी किते पंथक उम्मीदवार होंदी, पंथ दी उम्मीदवार होंदी तो आपां 1 मिनट तो पहले विदड्रॉ कर लैना। बंदी सिखां दा स्टैंड बहुत स्पष्ट हैगा कि पहली गल है भी इंडियन स्टेट ने सानू इस तक ऑफर ही नहीं कीती हैगी कि भाई असीं तुहानूं छड्डना चाहुंदे हां। बेन सिंह मर्डर केस दे विच जदों बेन सिंह नूं मारिया है, किसी भी राजवाने ने किते भी डिकलेयर नहीं किया भी कि इहदा कतल असीं कीता है। बीपी अज 12 साल हो गई है, इनको अखबार की एक स्टेटमेंट कढ़ के दिखा दे जिथे तू जसपाल के कातलों का इंसाफ की गल की। बाकी ये जोड़े लोग ने मतलब इन्हों का तो हुण बादलों का सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि जिन्ना सिखी का कान इन्होंने किया है, जिन्ना ये भज्जे ने। टीवी पंजाब देख रहे हो तुसीं, इस वक्त तुहाडे नाल तुहाडा अपना दोस्त हरदीप सिंह भोगल। दोस्तों, जिमनी चोण जिहड़ी संगरूर दी है उसनूं लैके पंथक मसलिਆਂ ਨੂੰ बड़ा उभार के देखा जा रहा है। बहुत सारे लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस जिमनी चोण की जिहड़ी जंग हैगी है वो सीधे तौर पर पंथक मसलिਆਂ ਨੂੰ उधार के जित्ती जाए। पिछले दिनों के विच लगातार आवाज़ उठ रही है कि किस तरीके दे नाल जिहड़े लोग ने जिहड़े बंदी सिंह ने उन्होंने रिहाई करवाई जाए। एक पासे सिमरनजीत सिंह मान है, दूजे पासे अकाली दल की कोशिश यही है कि उस मसले को आधार बना के लगातार इस जिमनी चोण के लाहा खट्टिया जाए। साडे नाल एडवोकेट सिमरनजीत सिंह ने गलबात करके समझना है क्योंकि वक्-वक् मसलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लगातार वकालत करते रहे हैं, चाहे वो हवारा होरा के केस की गल करिए, चाहे जगतार सिंह तारा के केस की गल करिए, चाहे भ्योरा साहब के केस की गल कर लीए, तो वक्-वक् केसां की पैरवाई करते रहे हैं। अज केस मुतलक क्योंकि बहुत सारिया चर्चावां ने कि बंदी सिंघां की रिहाई दे लई कौन किहदे हक दे विच हैगा, बड़े भंबल भूसे बने हुए हैं, इस बड़े बड़ियां चिंतावां ने। गलबात करके समझना क्योंकि हाल ही दे विच जेल दे विच मुलाकात करके आए ने। सिमरन जी, जदों असीं समझण की कोशिश करिए, बहुत सारिया चीज़ां चल रही लगातारता दे विच कि किहदे हक दे विच हैगे ने ਜਿਹੜੇ अंदर बैठे सिंह ने, क्योंकि गल तो उत्थे चली हुई है, मुद्दा उस नूं बनाया जा रहा है। तुसीं कदों मुलाकात करके आए हो? रिसेंटली हुणी सारिਆਂ ਨਾਲ मुलाकातां भी कीतियां ने क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर है। मैं थोड़ा बैकग्राउंड 2 मिनट लावांगा कि फलस्तीनी लीडर सी यासर अराफात, जिन्हों उस वेले इंटरनेशनल टैरोरिस्ट डिक्लेयर किया। जो वो मेन स्ट्रीम हो गया, सरकार के नाल खड़ा हो गया, तो फिर उन्होंने UN ने नोबल पीस प्राइज़ भी दिता है। जो यासर अराफात सरकार के नाल चला गया है, उत्थों के जोड़े आज़ादी के परवाने ने उन्होंने वो जंग नहीं छड्डी, वो लड़ रहे हैं। ये भी जो गुरु साहब नदेड़ च गए ने बहादुर शाह नाल मुलाकात दिल्ली करन तो बाद, बहादुर शाह नाल मिलन तो बाद गुरु साहब माता जी नूं 150 सिखां दे नाल उत्थे दिल्ली छड्ड जांदे ने। वो जिहड़ा 150 सिख सी वो बहादुर शाह कोल जिहड़ा रोज़गार जिहड़ा पत्ता सी वो लैना, रोज़ीना बोलते ने, लैना शुरू कर दिता है उन्होंने। जो बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरदास नंगल की गढ़ी च घिर गया है, उन्हें फिर उदों दरबार साहब के सिखां नूं ते इन्हां नूं अप्रोच किया भी मैं इस वेले स्थिति दे विच हैगा, जे खालसा पंथ मेरे नाल चले तो मैं लाहौर तो दिल्ली के विचाले सिख राज इस्टैबलिश कर दियांगा। वो जिहड़े सिख सी वो कहंदे तू पागल हो गया है, असीं ते दिल्ली कोल जिहड़ा वा रोज़ीना लै रहे हैं, तू भी लै ते जिंदगी की मौज कर। वो बंदा सिंह बहादुर जिहड़ा सी शहादत दे विच लड़दा होया जूझदा शहीद हो गया। अज साडी सिखां दी सेम स्थिति हैगी है जी। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋ ਹੈ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵਾਨੇ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਜਵਾਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਲੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਥੋਟ ਛੱਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ बलवंत सिंह राजोआणा भी इस वेले स्टेट के हत्थों खेड रहे हैं? बिकॉज फिलहाल इस किस्म का मैं कुछ लिया नहीं चाहता। मेरे को सारे प्रूफ एविडेंस हर चीज़ हैगी है। समा आने तो असीं ये सारा कुछ एक्सपोज कर देंगे किवें किवें हैगा है, डॉक्यूमेंटरी एविडेंस नाल करांगे। बड़े सवाल तां खड़े हो रहे हैं क्योंकि कमलजीत कौर जिहड़े सिद्धे तौर ते असीं कह लईए उन्हां दे मूँह बोली भैण हैगे ने बलवंत सिंह राजोआणा दे, अकाली दल दे वल्लों एक हिसाब नाल वो कहंदे कि पंथक चेहरा असीं दे दित्ता है, अकाली दल दे निशान ते चोण लड़ रहे हो। देखो जी, अकाली दल ने 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਥਕ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਹੈ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਰਾ ਗੋਲਡੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ
ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਨਰੇਟਿਵ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੀਬੀ ਕਿਤੇ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਹੀਂ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਕ ਆਫਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 35-36 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੇ ਨੇ 2019 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਡਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਏਜੰਡਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੀਇੰਗ ਲਾਇਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ 3 ਸਟੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਟ ਲੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋ ਜੇ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜੋਆਨੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਲਾਇਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 313 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਤਲਬ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ KPS ਗਿੱਲ ਸੀ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸੀ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਸੀ। ਇਹ IPS ਅਫਸਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚੋਂ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਥੋਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ 300-400 ਬੰਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ 300 ਬੰਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਕੈਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਯੋਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੁੱਤਰਸ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ। ਇਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਲਟਾ KPS ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਅਫਸਰ ਸੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ,
ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਲਮ ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬੀਟੈਕ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ AK-47 ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਤੇ AK-47 ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਵੈਪਨਸ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਇਵੇਂ 147 ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ AK-47 ਨਾਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਧੁੰਮਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੇ ਤੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਅੱਜ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਸਪਾਲ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੇ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ 2017 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲੀਆਂ? ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਾਹਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਕਰਮ ਨੂੰ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ, ਗੱਲ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਸਾਪਲਾ, ਜਿਹੜਾ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਖਬੀਰ ਤਰਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਓ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤਾਂ ਹਾਰਦਾ ਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਵੋਟਾਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਨਾ ਮਗਰ ਕੁਛ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਲੋਕ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਤੇ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੇਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਬੋਧੀ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੋਧੀ ਕਿੱਡੀ ਲੰਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਸਟੇਜ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ, ਉਹ 2 ਪਿਸਟਲ ਪਾ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਓਥ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਨ ਸੀ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਰੈਜੀਗਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਨੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ 1-1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬਸ ਲਈ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਟੈਂਟ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਟੇਨਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ
ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਸੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਸਖਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਦਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਾਈਟ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੱਗ ਉਹਨੇ ਲਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ 1966 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, 8-9 ਸਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਬੋਲਿਆ ਹੋਏ? ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਚੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਆ ਉਹ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, TV ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।